ہندوستان کی سرزمین پر دیکھتے ہیں، اللہ والوں کی اللہ نے بہتات یہاں پر فرما دی ہے، اللہ کے ولیوں کی کثرت اللہ نے عطا فرما دی ہے، اور سارے ہندوستان کے ولیوں کی سرداری سلطنت جسے عطا فرمائی ہے وہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کا بھی حال ہمارے نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ نے انا ساگر تالاب کے کنارے پر آپ نے اپنا ڈیرا جمایا تھا، اور آیا کس طریقے سے یہاں پر ان کا آنا ہوا؟ ہونا تو اس طریقے سے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کے مرشد محترم حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمت و رضوان حج کے لیے تشریف لے گئے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنے مرید خاص اور اپنے چہیتے مرید حضرت اور خلیفہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑ کر کے فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں میں نے حسن کو پیش فرما دیا ہے، اے حسن سلام پیش فرماؤ۔ حضرت خواجہ حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز السلام علیکہ یا سید المرسلین کہہ کر کے سلام پیش فرماتے ہیں، جواب آتا ہے وعلیک السلام یا معین الدین کہہ کر کے جواب آ جاتا ہے کہ اے دین کے مددگار تم پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ یہ خطاب روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کی جانب سے انہیں عطا ہوا ہے، اور سرکار نے انہیں خواب میں حکم فرمایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے جاؤ اور وہاں پر دین حق کی سربلندی میں اپنی زندگی کو صرف فرما دو۔ جب آپ سوچنے لگے کہ مجھے ہندوستان جانا ہے، ہندوستان کا راستہ مجھے پتہ نہیں ہے، کدھر سے جاؤں گا، کیسے جاؤں گا، آپ سوچتے رہے، سو گئے۔ خواب میں سرکار تشریف لائے، ان کا ہاتھ پکڑا، پورے ہندوستان کا راستہ دکھایا، ہندوستان کی سیر فرمائے، اجمیر معلیٰ جہاں آپ کو ٹھکانہ فرمانا ہے اس جگہ پر آپ کو ٹھہرا کر کے فرمایا یہاں آپ کا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیبی مدد جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، وہ عظیم مدد اور شہنشاہیت جو ہندوستان کی لے کر کے آئے، اس شہنشاہیت کا اعلان حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا۔ جب بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم نے اعلان فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کی پہاڑیوں میں حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کو اتنا جھکایا اور ارشاد فرمایا کہ بل علی راسی وعینی یا سیدی۔ ادھر ام عبیدہ کی سرزمین پر حضرت امام احمد کبیر رفاعی سر جھکا رہے ہیں، ادھر حضرت علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا رہے ہیں، ادھر حضرت ابو مدین شعیب سر جھکاتے نظر آ رہے ہیں۔ اولیاء زمانے کے اس وقت پر ہر ایک اپنا سر جھکا کر کے سرداری تسلیم کرتا نظر آ رہا ہے۔ اسی اثنا میں حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ آپ زمین کے قریب آپ کا سر پہنچ گیا، اور آپ نے فرمایا بل علی راسی وعینی یا سیدی، میرے آنکھوں پر، میرے سر پر آپ کا قدم ہے، صرف گردن کی کیا بات آپ فرماتے ہیں میرے آقا۔ جب غوث اعظم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، غوث اعظم اعلان فرماتے ہیں غیاث الدین کے فرزند حسن معین الدین نے اپنی محبت کا اظہار سب سے زیادہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہندوستان کی سلطنت عطا فرما دیا ہے۔ یعنی سلطنت ان کو ملنے سے پہلے سلطنت کے ملنے کا اعلان غوث اعظم نے فرما دیا۔ اور جب آپ ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان جب آپ تشریف لائے اور انا ساگر تالاب کے کنارے آپ لگائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے خدام جو آپ کے ساتھ تھے 40 خدام تھے یا اس سے کچھ زیادہ بھی تھے آپ کے ساتھ میں، آپ کا حکم ہوا جاؤ وضو کے لیے پانی لاؤ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خدام وہاں پر جا کر کے اپنے جسم کو صاف ستھرا کرنے کے لیے انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا، تو حکام کی طرف سے مامور جو وہاں پر فوجی تھے انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کے خدام کو، خادموں کو پانی لینے سے منع کر دیا، روک دیا، پانی لے نہیں سکتے ہیں آپ پر سختی کرنے لگے۔ جب واپس آ کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا،
हुजूर पानी लेने से रोका जा रहा है, पानी के इस्तेमाल से मना किया जा रहा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खादिम को अपना जो कासा था कि जिसको अता फरमाया, कहा जाओ इस कासे को किनारे पर रख देना और अनास सागर से कह देना, ए अनास सागर तुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन बुला रहे हैं। जैसे ही खादिम वहां तशरीफ ले गए और वहां अनास सागर के किनारे कासा रख दिया और कहा कि ए अनास सागर तुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन बुला रहे हैं। देखने वालों की आंखों ने देखा, तारीख की निगाहों ने आज तक मुझे महफूज रखा है कि पूरे तालाब का पानी सिमट करके एक छोटे से कासे में जमा हो गया। और हाल यह हुआ, रिवायतों में आता है कि शहर का पानी कुओं से, तालाब से, हर जगह से पानी खत्म हो गया। आज रिवायतों में आया कि छोटे छोटे दूध पीते बच्चों की जो माएं थी उनके छातियों से भी दूध भी सूख गया था। हाल यह हुआ कि पानी के कतरे कतरे को लोग परेशान और तरसने लगे। जब सबको पता चला कि माजरा क्या हुआ, बात क्या हुई है, तो सबको पता चला कि एक फकीर वहां बैठे हुए हैं, उनको पानी लेने से रोका गया तो हमारा पानी ही खत्म हो गया है। मामला ये आया तो सारे लोग आकर के माफी मांगते हैं और फिर से पानी जारी करने की गुजारिश करते हैं। आप अपने खादिम से कहते हैं जाओ जाकर के उस कासे का पानी तालाब में उलट देना, तो कासे के पानी को जैसे ही उलट दिया गया तालाब फिर से लबालब लबरेज नजर आने लगा। हाल यही होता है कि हकीकत क्या होती है, हकीकत तो यह है कि अल्लाह ही हर चीज का कादिर मुतलक है, अल्लाह ही हर चीज का कार फरमा करने वाला है। मगर अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के जबानों के साथ अपने कुन की कुंजी को ऐसे वाबस्ता फरमा देता है, जबान उनकी उधर हिलती है, हुक्म खुदाबंदी इधर जारी होता चला जाता है। और ऐसे ही खारिकुल आदात जाहिर होने वाली चीजों को करामत कहा जाता है। और करामत का होना उम्मत मुहम्मदिया में यह हक है, इसका इनकार करने वाला गुमराह हो जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो चीज ऐसे सादिर होती है उसे मौजिजा कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल ही का मौजिजा, हर वली की करामत होती है, दर हकीकत में वो अल्लाह के रसूल ही का मौजिजा होता है। और अल्लाह के रसूल का हर मौजिजा ये खुदा की कुदरत का एक अनोखा सा करिश्मा हुआ करता है जिसे इंसान तसव्वुर में ला नहीं सकता है। याद रखें कि अल्लाह के वलियों से करामतों का जाहिर होना यह हक बात है, इसका इनकार करने वाला गुमराह हो जाता है, बदअकीदा कहलाता है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उसके वलियों से वाबस्तगी अता फरमाई। और अल्लाह के वलियों के करीब रहना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में बसाना, यह हमें बुरी आदतों से बचाने वाला सबब होता है, हमें नेक रास्ते पर चलने की तरगीब दिलाने वाला सबब होता है, हमें हौसला व हिम्मत अल्लाह ताला अता फरमा देता है। याद रखें कि अल्लाह के वलियों की सोहबत ही हमें यहाँ पर भी कामयाब करने वाली है, वहां पर तो हर कदम पर चार चांद नजर आने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह के सच्चे बंदे, अल्लाह के वलियों के साथ हो जाओ। और याद रखें कि साथ होना जिस्म के साथ जिस्म को साथ रख लेने का मतलब ही नहीं है, बल्कि अपने ख्याल और फिक्र को उनके साथ वाबस्ता कर देना यह भी साथ होने के मामले में है, अपनी तवज्जो को उनकी तरफ लगाए रखना यह भी साथ होने के मामले में है। याद रखें कि उनके नक्शे कदम पर चलने की जुस्सजू हमारे दिल में पैदा हो जाना चाहिए, उनके तरीके जिंदगी गुजारने के, हमें अपनाने की ख्वाहिश हमारे दिलों में पैदा हो जाना चाहिए। जब शान इनकी वो होती है तो एक वक्त वो आता है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब दुनिया से 6 रजबुल मुरज्जब को सुबह सादिक के वक्त पर आप जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, आपकी पेशानी मुबारका पर लिखा हुआ पाया हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह लिखा हुआ पाया। ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से जाने का सफर इसने शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम आल के अजीम शहजादे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल मुबारक 6 रजब यानी आज ही की तारीख, इस्लामी तारीख के एतबार से आज ही के दिन आपका विसाल मुबारक हुआ था। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर औलिया सालिहीन से बरकतें लेने का सलीका भी अता फरमा दिया, इनाम फरमा दिया। हमारे दरमियान औलिया सालिहीन को अल्लाह ने रखा, उनके वजूद की बरकतें हैं कि आज हम इस कदर जुल्म व सितम के माहौल में भी अपने आप को सलामती के साथ लेकर के चल रहे हैं, तो ये अल्लाह के वलियों के वजूद की बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कहा